ओम शांति। ईश्वर पितांकर सत्य आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभुचिंतनर आलोचना परिसर को मु समस्तंकु स्वागत जनाउछि। मनुष्य जीवनर शेष एवं श्रेष्ठ अवस्था हेउछि कर्मातीत अवस्था। वेद उपनिषेद शास्त्र पुराण आदि यार अनेक दृष्टांत देखा मिले। बहु किंवदंती मध्य यार मूक साक्षी। राजा जनक एपरि जड़े राजा थिले जे कि सुशासक सुज्ञानी धर्मपरायण सत्यनिष्ठ सर्वोपरि निर्मोही एवं तपस्वी थिले। गृहस्थी होई मध्य मुनि ऋषि तांको सम्मान प्रदान करुथिले, कारण संसार प्रति तांकर तिले मध्य मोह नथिला। सेथिपाई तांको मोहजित राजा बोली मध्य कहा जाए। से जानिथिले एई मोह अहंकार ही सकल दुखर कारण। वर्तमान समाज रे समस्ते एई कथा को पढ़ुछंती शुणुछंती मध्य आग्रहर सहकारे, परंतु एई सामान्य कथा को बुझी निज जीवन रे धारण करिबा पाई तांको पाखरे शक्ति नाही। सेथिपाई प्रति मुहूर्त रे परस्पर को दुख देई चलीछंती। दिन को दिन दुनिया आहुरी पतित भ्रष्ट निम्नगामी होई चलीछि। मु सर्वस्व दुनिया रे समस्ते मु राक्षसर कबलित। निराकार शिव पिता कहउछंती, मधुर आत्मिक संतानगण एई पुरुणा देह एवं देहर संबंधी जेउ माने कि परस्पर दुखदायी अटंती सेमानंकु भूली एकमात्र विदेही निराकार ईश्वर पितांकु मने पकेई चाल। तांकर श्रीमत अनुसारे चाल। मनमत परमत शास्त्रमत गुरुमत आदि रे द्वापर जुगरु चली आसीछ एवं ताहार फल आज समस्त विश्ववासी भोग करुछंती। ए विषय रे आलोचना करिवार मध्य आवश्यकता नहीं, कारण समस्ते यार अनुभवी। तेणु वर्तमान एही सबु मत छाड़ी गीतार महावाक्य अनुसारे सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज एही महाउक्तिटी को खाली पढ़ी देई रखिदेले हेब नाही। एहाकु बुझिबा दरकार एवं कार्य आनिबा दरकार। परंतु एही कथा को हालुका भावरे समस्ते नहीं जाउछंती, जेहेतु शास्त्र रे मध्य समस्तंकु सुहाइला भली उक्तिटिए लेखा जाइछि कि बुझु न बुझु पढ़ गीता। ए कथार तात्पर्य सुधी जने विचार करिवे यह केते दूर जुक्ति संगत। विद्यार्थीटीए विद्या को न बुझी खाली पढ़ी चली रे तार जहा अवस्था होई थाए, वर्तमान सारा संसार मध्य सही भली अवस्था। पोथी पढ़ते पढ़ते धोती मरम न जाने कोई। तेणु कौनसी कथावस्तुर वास्तविकता को उपलब्धि करी जीवन रे उपयोग करिबा एहा ही बुद्धिमानर परिचय। सृष्टि वर्तमान एक विराट घड़ी संधि मुहूर्त देई गति करुछि, जेहेतु एहा हेउछि कलिजुगर अंतिम चरण। समस्तंकु एई देहर दुनिया को छाड़ी विदेही घर अर्थात आत्मिक घर परमधाम बा शांतिधाम ब्रह्मलोक को जीवार अछि।
ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କରାଇ ନିଜ ସାଥିରେ ମୂଳ ଆତ୍ମିକ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧାରଣ କରି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରୁହ। ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟାଇ ହାତରେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କର। ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ପାପ ଆଦି ଭସ୍ମ ଯାଇ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ। ଯଦି କର୍ମାତୀତ ନ ହେଲ ତେବେ ମଝିରେ ରହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ସମୟରେ କେତେକ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ କର୍ମାତୀତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ସାଥିରେ ଯିବା ବଦଳରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଲା କି ସନ୍ତାନମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଭସ୍ମ କର। ତେବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ଲାନି କଥାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ, କାରଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଭୁଲ ବା ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଚାହେ ପୂଜାପାଠ ହେଉ, ତୀର୍ଥବ୍ରତ କୁହ, ଦାନ ଧର୍ମ ହେଉ ବା ଅବତାର କଥା ଯାହା ବି ହେଉ। ଯଦି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ କ'ଣ ପାଇଁ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଏହିପରି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ସମୟ ଆସିଛି ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର। ତେବେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଜୀବନମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଦକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏକ ବିଦେହୀ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଠି ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ପାପଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ବା ପ୍ରକୃତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନ ଶୋକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ଦେଖୁଥିବା ସନ୍ତୋଷୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବିଶେଷ ଦାନ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା ବା ଦୁଃଖିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା।
ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।